उस प्रभु विच अभेद हो गए, लीन हो गए। अज धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जिन्हां दा गुरता गद्दी दिवस दिहाड़ा ते धन धन श्री गुरु हरराय साहब महाराज जी दा ज्योति जो समान दा दिहाड़ा है। जदों आपां इतिहास दे पन्ने पढ़दे आ ना, गुरु हरराय साहब महाराज जी दे दो साहिबजादे ने। बड़े दा नाम है बाबा राम राय जी ते छोटे साहिबजादे हन बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज। दोनों साहिबजादे आग्याकारी, जिवें पिता गुरु जी बचन करदे उसे तरह बचनां नूं कमाउंदे हन। ते समां लंघदा गया। गुरु हरकृष्ण साहब हरराय साहब महाराज दे कोल संगतां च आम चर्चा हो रही है। कई संगतां कह रही कि बड़े साहिबजादे श्री गुरु हरराय, बड़े साहिबजादे बाबा राम राय जी नूं गुरु हरराय साहब महाराज जी गुरता गद्दी बख्शिश करनगे, 8वें गुरु नानक बनणगे। ते कई कहंदे नहीं, जे देखिया जावे ना ते बाला प्रीतम श्री हरकृष्ण साहब महाराज उन्हां नूं गुरता गद्दी बख्शिश करनगे। सोढियां विच रहणी, सोढियां तो बाहर तां गद्दी जानी नहीं सी। ये विचार चर्चा आम चल रही है। संगतां दा एक जथा काफ़ी दूरों चल के कीरतपुर साहिब की धरती ते पहुंचिया। उन्होंने सतगुरु महाराज, उत्थे विचार चर्चा हो रही है। एक सिख सतगुरु महाराज कोल जाके पहुंच गया। उन्हें जाके बेनती की, सच्चे पातशाह जी असी बड़ी दूरों चल के आए हैं, द्वारा पता नहीं पातशाह आया जाना कि नहीं आया जाना, कि 6 महीने सालां बधी आप जी के दर्शन दारे होंदे ने ते पैदल तुर के आना पैंदा, उदों कोल साधन नहीं होंदे सन। सतगुरु जी आप जी किरपा करके दस दिओ कि गुरगद्दी दा मालक आप जी तो बाद कौन बनेगा। धन गुरु हरराय साहब महाराज कहण लगे, सिखा ये गोहज भेद हुंदे हन, सारिਆਂ च प्रगट नहीं कीते जांदे हन। इस करके ये इस तरह रखने, ये परमेश्वर दे गोहज भेद ने। कहण लग्या, पातशाह जी बड़ी दूरों चल के द्वारा मेरे तो आया नहीं जाना, मैं गोहज भेद नूं गोहज ही रहण दियां, किसी अगे प्रगट नहीं होण दियांगा। आप जी किरपा करके दसो किहड़े साहिबजादे नूं गुरता गद्दी प्राप्त होवेगी। सतगुरु महाराज कहण लगे, फिर तू आप ही परख कर लै। साडे दोनों साहिबजादे गुरबाणी पढ़ रहे हैं, पोथियां प्रकाश कीतियां पीढ़े उत्ते। तुसी जाके जाओ, सूई दिती मेरे पातशाह ने। कहण लगे, जिस पलंग दे विच पीढ़े विच सूई धस जावे तै समझ लेना कि वह गुरु नानक दी गद्दी दा 8वां वारस होवेगा। कहते गुरसिख वो सूई लैके गया। पहला बड़े साहिबजादे बाबा राम राय जी गुरबाणी पढ़ रहे, कोल बह गए, मत्था टेकिया, बैठिया, बाणी सुनी। बाणी सुनन उपरंत फिर समा पा के वो सूई खवाउण दी कोशिश की। सूई अंदर नहीं गई। उठ गए कि नहीं, ये गद्दी दे मालक नहीं हो सकते हैं। उस तो बाद फिर गुरु सारे बाला प्रीतम श्री हरकृष्ण साहब महाराज उन्होंने दे कोल जाके पहुंचे। गुरबाणी जो बैठे को गुरबाणी सुन लगे, इन्ना रस लैके मेरे पातशाह बाणी पढ़ते सन कि सिख बड़े ध्यान नाल बाणी सुनन लग पिया। सिख नूं चेते नहीं, याद ही नहीं रहा कि इस काम लई मैं आया हाँ, मैं तो परख करनी भुल ही गया। काफ़ी समा बाणी सुनता रहा, फिर याद आया जदों वो सूई उस पलंग च पीढ़े च खवाउणा कीती ना, ते जे मोम जिहड़ा लक्कड़ सी मोम बन चुकी, सारी सूई अंदर धस गई। देख के अचरज हो गए, हैरान हो गए, जान लिया कि आने वाले समय च गुरु नानक दी गद्दी दे वारस 8वें वारस ये बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज बन गए। सिख चलिया गया, संगत चली गई वापस।
ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਤੁਰਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਦਾਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੁੱਛਿਆ, ਚੁੱਪ ਦਾ ਛਰਨਾਟਾ ਛਾ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹਨ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸਣਗੇ। ਡੋਲੀ ਨਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਥ ਇੰਝ ਡਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 72 ਬਣਦੀ ਹੈ। 72 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਕਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੱਕਰਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ 3 ਟੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਵੋ, ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਮੌਲਾਨੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਬਿੱਥ ਬਣ ਜਾਏ, ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਰਾਮ ਰਾਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲੀ ਪੀਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੀਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪੇ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ।
ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਝੁਕ ਗਿਆ ਰਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਰਸ਼ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਪੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਜਾਣਿਆ। ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕਰ ਕਮਲ ਪਕੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। 1661 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1661 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਮੰਗਾਇਆ, 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਵਾਰਸ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਅੰਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ, ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਹੈ। ਕਿ ਨਾ ਮਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਾਹ ਨੇ,
उन्ना चिर तुसी इस औरंगजेब नूं दर्शन दीदार इन्हां दे करने ने ना देने हन। ते गुरु सवारे सतगुरु जी ने इस तरह बचन कीते, संगत नूं नाम नाल जुड़न लई आखिया। ये भी आखिया कि साडे जोती जो समान किस रोना कुरलाना नहीं। जदों साडे दादा गुरु जी जोती जो समाए सी कीरतपुर साहिब, जिथे गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब है, उत्थे अंतिम संस्कार किया गया। दादा गुरु ने यही उपदेश दिता सी कि कीर्तन करना है, गुरबाणी पढ़नी है, किसी ने रोना कुरलाना नहीं। असीं तुहानूं उही उपदेश दे रहे हाँ। शरीर अज है, कल नूं शरीर नहीं, शरीर फानी है, खत्म हो जाना है। इस करके जिहड़ी जोत है साडे चंद्र जोत विराजमान सी, वो जोत हुण बाला प्रीतम जी दे अंदर विराजमान हो चुकी है। किसी भी सिख ने रोना कुरलाना नहीं, गुरबाणी पढ़नी है, कीर्तन करना है। जिथे साडे दादा जी दे शरीर का संस्कार किया गया, उसे थां ते ही साडे शरीर का अंतिम संस्कार करना है। गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब विखे जिथे धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज दे पावन शरीर का संस्कार होया, उत्थे ही धन गुरु हरराय साहिब महाराज जी दे पंचभूतक शरीर का संस्कार किया गया। जदों धन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जोती जो समांदे ने, उन्हां दा अंगीठा गुरु सवारिओ बेशक संस्कार दिल्ली की धरती ते हुंदा है। जिहड़ा अंगीठा सी ना, अंगीठा वो कीरतपुर साहिब की धरती गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब लैके आए सन। राम राय जी ने अपना शरीर त्यागिया। राम राय दे फुੱਲ भी जिहड़े सन वो भी कीरतपुर साहिब की धरती ते आए सन। इंज गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने अपने साहिबजादे ने गुरता गद्दी बख्शिश करके 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ ਨੇ, ਤੇ 1661 ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। बाकी रहंदे शब्द दी विचार आपां कल वाले दीवाना च करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आए प्रभ शरणागति कृपा